Hello and welcome to another lecture. That is LSTM. LSTM stands for long short term memory. It is a type of recurrent neural network. And I mean, that is specially designed to model long term dependencies in sequential data. Think about natural language processing. Uh, in natural language processing, we can predict something which is the next sentence based on the previous sentence, right? So you can say LSTMs are widely used in natural language processing and other application as well, right? But if we can think about the other example, like a predict monthly ice cream sales, and text generation. So how can we generate text? So in the areas of natural language processing, well, next we can think about LSTMs are widely used in natural language processing and other application where modeling long-term dependencies is important. Where modeling long-term dependencies is important. Already I told you that it is a type of recurrent neural network that is specially designed to model long-term dependency in sequential data. Again, I would like to say that in sequential data. Well, so we can say an LSTM network is composed of cells, which are composed of input, output, and forget gates as well. So I mean, these gates allow the network to decide, what information to remember or forget. I mean, which you would like to store and you don't like to store as well. So which is useful for modeling long-term dependency. Actually, this is the fact. On the other hand, you can say it allows the network to selectively retain relevant information, I mean, from the past while discarding, the relevant or outdated information. I mean, আমরা কোন তথ্যগুলো রাখবো, কোন তথ্যগুলো রাখবো না, সেটা আমরা ফরগেটের মাধ্যমে we can take that decision. এখন if you look at this diagram, আমরা এলএসটিএম এর এই ডায়াগ্রামটা যদি ফার্স্ট একটু দেখে নিই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি কি আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ফরগেট গেট আছে, রাইট? দিস ইজ আওয়ার ফরগেট গেট, দিস ইজ দ্য ইনপুট গেট, if you look at this figure, and this is your output gate, and another one that is the cell state, right? This is the cell state, and this is for the sigmoid function. This is called the SIG, means sigmoid function. 10h, this is called 10h function, and point, this is called point by point multiplication. This is এখানে আসলে দুটো জিনিসের multiplication হবে, and for this symbol you can say point by point addition, অর্থাৎ এখানে যে দুটো জিনিস আসবে সেই দুটো কি হবে, addition হবে, and this is called the vector connection, this symbol. So I think you got the point. তাহলে আমরা দেখেছি যে forget gate, input gate, output gate. So there are so many gates in the LSTM diagram and cell state. সো এখানে LSTM এর আমরা সেলগুলো দেখেছি যে LSTM এ কি কি সেলগুলো আছে। তাহলে এটা আমরা একটা হাই লেভেল ওভারভিউ দেখেছি। নাও উড লাইক টু গো টু দ্য ডিটেইলস অফ দ্য LSTM, রাইট? তাহলে ফার্স্ট একটা কোয়েশ্চেন আমাদের চলে আসে, আমরা এখানে ইনপুট গেট দেখেছি, রাইট? এই যে দিস ইজ আওয়ার ইনপুট গেট, ইয়া, দিস ইজ আওয়ার ইনপুট গেট। তাহলে ইনপুট গেটের কাজ কি? ইনপুট গেট আমাদেরকে বলে যে information from the current input should be added to the cell state. ইনপুট গেট ডিসাইডেড করে এই যে আমরা ইনপুট গেটের যে আউটপুটটা সেটা কিন্তু সেল স্টেটে থাকছে, যেখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুট গেটের আউটপুটটা আমরা কোথায় পাঠাচ্ছি, সেল স্টেটে পাঠাচ্ছি। ইয়া, দিস ইজ দ্য ওয়ে। তাহলে ইনপুট গেটে আমরা কারেন্ট, এই যে একটা এক্সটি একটা ইনপুট সেটা দিয়েছি, এবং প্রিভিয়াস হিডেন স্টেটের যে আউটপুট সেটা এখানে ইনপুট হিসেবে এসেছে। সো ফরগেট গেট কি ডিসাইড করে যে প্রিভিয়াস সেল স্টেটের কোন ইনফরমেশনটা আমরা বাদ দিব, এটা ফরগেট গেট সেই ডিসিশনটা নেয়, অলরেডি আমি বলেছি। অ্যান্ড সেল স্টেট কি করে, কম্বাইন করে।
প্রিভিয়াস সেল স্টেটের ইনফরমেশন, এই যে প্রিভিয়াস সেল স্টেটের এবং কারেন্ট যে সেল স্টেটে যে এখান থেকে ফরগেট গেট থেকে যেটা পাঠিয়েছে, এই দুটোকে সে মাল্টিপ্লাই করলো এবং আউটপুট গেটকে ডিসাইড করে। আমরা সেল স্টেটে এখানে এখানে যে আউটপুটটা সেটা আমার নেক্সট আমরা হিডেন স্টেটও পাঠাচ্ছি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমার সেল স্টেটকে আমরা আপডেট করছি। The output get decided what information from the updated cell state should be output as the prediction. Already you know. But one important thing, LSTM কে আমরা মূলত ট্রেন করি using variant of back propagation called back propagation through time BPTT. এই কাজটা যখন আমরা করি, the network process a sequence of inputs and produces a sequence of output as well. Weight bias in order to improve the accuracy of its prediction as well. এখন LSTM আসলে পাওয়ারফুল হিসাবে ইউজ হয়, LSTM পাওয়ারফুল টুল ফর মডেলিং লং টার্ম ডিপেন্ডেন্সি, যেটা আমরা বলেছি সিকোয়েন্সিয়াল ডেটা। এই ক্ষেত্রে LSTMটা খুব ভালো কাজ করে। এবং আমরা যদি ইফ ইউ লুক এট দ্য different application of LSTM, which I told you earlier even, that in a language translation, speech recognition, natural language processing as well. In these areas, তো LSTM আমরা কিছু অলরেডি বলেছিলাম যে আমরা ইনপুট গেট দেখেছি, ইনপুট গেটের কাজ কি, ফরগেট গেট দেখেছি তার কাজ কি। উই ক্যান অলসো রিড ইট আউট হিয়ার ডিটেলস। অ্যান্ড সেল স্টেটের কাজ কি সেটাও আমরা দেখেছি। সেল স্টেট কি করে? It combines the retained information, I mean from the previous state and the new information from the current state. তার মানে আগের স্টেট থেকে এবং কারেন্ট স্টেটের দুটো ইনফরমেশন নিয়ে এসে কাজ করে, কম্বাইন করে। আর আউটপুট গেট কি করলো? আউটপুট গেট আপডেটেড দ্য সেল স্টেট। এখন সে সেল স্টেটে কোন ভ্যালু আপডেট করে, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সে সেটা কোথায় থেকে পায়? এই যে ইট রিসিভ দ্য কারেন্ট ইনপুট এবং দ্য হিডেন স্টেট ফ্রম দ্য প্রিভিয়াস টাইম স্ট্যাম্পের হিডেন স্টেটের ভ্যালু এবং কারেন্ট ইনপুট, এই দুটো নিয়ে সে কাকে আপডেট করে? আপডেট দ্য সেল স্টেটকে সে আপডেট করে। So, during the training, the architecture would be like this. The architecture of the LSTM, I would like to show you again. If you look at this diagram, you can see this is the forget gate. Already you know the forget gate, and this is our output gate. The output gate আমরা, this is output gate again. If you look at this, তাহলে আমরা input gate, this is the IT, FG, forget gate, OT, and this is our output gate. So these are the, what are the major component? Already major component গুলো আমরা কি কি দেখে ফেলেছি? Forget gate, input gate, output gate, and cell state as well. এখন আমরা এগুলোকে ম্যাথমেটিক্যাল যে সিম্বল দিয়ে আমরা এটাকে এক্সপ্রেস করি। প্রিভিয়াস সেল স্টেটকে আমরা সেল স্টেট সিটি মাইনাস ওয়ান, তার মানে কি আগেরটা। আর কারেন্টটা কি হবে? সিটি। এই মুহূর্তে আছে। পরেরটা কি হবে? পরের সেল স্টেটটা হবে সিটি প্লাস ওয়ান। তারপরেরটা কি হবে? সিটি প্লাস টু। তারপরেরটা সিটি প্লাস থ্রি। এভাবে আমরা এগুলোকে এক্সপ্রেস তাহলে প্রিভিয়াস সেল স্টেট, ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস ডায়াগ্রাম এখানে, দিস ইজ দ্য প্রিভিয়াস সেল স্টেট। তার মানে এখানে কিন্তু এরকম অনেকগুলা LSTM সেল থাকবে। এটা একটা, এরকম এর আগে আরো অনেকগুলো থাকতে পারে, এর পরে আরো অনেকগুলো থাকতে পারে, রাইট? সেই জন্য আমরা বলছি। আর প্রিভিয়াস হিডেন স্টেপ, এখানে আমি টেলিং ইউ যে কারেন্ট হিডেন স্টেপ হলো বা কারেন্ট হিডেন স্টেট হলো হিস্ট্রি, তাহলে প্রিভিয়াসটা হিস্ট্রি মাইনাস ওয়ান, পরেরটা হিস্ট্রি প্লাস ওয়ান। সিমিলারলি ইনপুট এক্সটি, ফরগেট গেট এফটি, input get IT, and previous input get IT minus 1. And next output gate would be OT plus 1,
current cell state ct and previous cell state ct minus 1, রাইট? এন্ড তার আগের যদি সেল স্টেট থাকে তাহলে সেটা সিটি মাইনাস 2 হতে পারে, তারও আগে সেল স্টেট থাকলে সেটা সিটি মাইনাস 3 হতে পারে। সো দিস আর দ্য বেসিক mathematical understanding, already you know this understanding, and current hidden state st। এখানে এই হিডেন স্টেট এগুলো আমরা কিন্তু প্রিভিয়াস লেকচারগুলোতে ডিটেলস আলোচনা করেছি। সো এই বিষয়গুলো আগের লেকচারগুলো আমরা যদি দেখে আসি তাহলে এখানে কিন্তু আমরা ক্লিয়ার বুঝবো। কিছু জিনিস আমরা এখানে স্কিপ করছি বিকজ দোজ থিংস ওয়ার ডিসকাসড ইন ডিটেলস প্রিভিয়াস লেকচার। এখন আমরা আসি যে আমাদের ফরগেট গেটের কাজ কি। ফরগেট গেট আমার দেখবে যে হুইচ ইনফরমেশন নিডস অ্যাটেনশন অ্যান্ড হুইচ ক্যান বি ইগনোরড, যে কোনটা আমি রাখবো কোন ইনফরমেশন আমি রাখবো না, এই ডিসিশনটা ফরগেট গেট নেবে। এটা হলো ফরগেট গেটের কাজ। এখন ফরগেট গেট কি করে, দ্য ইনফরমেশন দ্য কারেন্ট ইনপুট এক্সটি অ্যান্ড হিডেন স্টেট হেস্টি মাইনাস 1 আর পাস থ্রু দ্য সিগময়েড ফাংশন। এই যে সিগময়েড ফাংশন দিয়ে পাস করে, একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা, দেখি তো একটু বোঝার চেষ্টা করি। এই যে প্রিভিয়াস স্টেটের যে হিডেন স্টেটের আউটপুট হেস্টি মাইনাস 1 এটা এখানে আসছে, এবং কারেন্ট ইনপুটটা আমরা দিচ্ছি কোথায়, ফরগেট গেটে যাচ্ছে, কিন্তু পাস থ্রু কিস দিয়ে পাস করছি, সিগময়েড দিয়ে, যে সিগময়েড ফাংশন দিয়ে আমরা পাস করছি। কোশ্চেন হলো সিগময়েড ফাংশন দিয়ে কেন পাস করছি, কারণ সিগময়েড ফাংশন আমাদেরকে দুটো ভ্যালু জেনারেট করে। আমরা অ্যাক্টিভেশন ফাংশন লেকচারটা দেখে নেব। সিগময়েড জেনারেটস ভ্যালুস বিটুইন 0 অ্যান্ড 1। আমি সিগময়েড দিয়ে যাই দিই, সে আমাকে কিন্তু ইদের 0 দিবে অথবা 1 দিবে। এখন আমিও তো বললাম যে 0 হলে আমি এটাকে ইগনোর করব, 1 হলে এটাকে আমি রিটেন করব বা রাখবো। সো দ্যাট ডিসিশন ইউ ক্যান টেক। এরপরে আমরা যে সিগময়েড থেকে যে ভ্যালুটা পাবো, এই যে আমরা দেখেছি যে ফরগেট গেটে সিগময়েড থেকে যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটাকে আমরা পাস করছি কোথায়, সেল স্টেটে। সেই ভ্যালুকে আমরা সেল স্টেট, আমরা আবার একটু দেখে নিই। এই যে সিগময়েড থেকে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটা, সিগময়েড থেকে যেটা পাচ্ছি সেটা আমি সেল স্টেটে পাঠাচ্ছি। এবং আমরা অলরেডি বলেছি যে আমরা ফরগেট গেট এফটি, এখানে আমি টেলিং ইউ, এই ফরগেট গেট হচ্ছে কারেন্ট ফরগেট গেট। যদি ফরগেট গেট এর আগে থেকে থাকে তাহলে এফটি মাইনাস 1 হবে, রাইট? তারপরে থাকলে এফটি প্লাস 1 হবে। সো এটার জন্য আমাদের যে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলাটা হচ্ছে সিগময়েড, দিস ইজ আওয়ার সিগময়েড সাইন, ডব্লিউএফ মানে হচ্ছে আমার এই ফরগেট গেটের ওয়েট, প্রিভিয়াস, এই দুটো, এটা যদিও আমরা ফর দ্য সিনটেক্স অর কনভেনশন অনুযায়ী আমরা এইভাবে লিখি, হিস্টি মাইনাস 1 1 কমা এক্সটি, বাট এটা বেসিক্যালি এখানে কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশনে হয় এই দুটো জিনিস, এই দুটো জিনিস কি হয়। সো এটা এইভাবে লেখার রিজন হচ্ছে এই দুটো জিনিস আমরা এখানে মাল্টিপ্লিকেশন মতোই হয়, যদি আমরা এটাকে সিগময়েডের মধ্যে দিয়ে পাস করছি সেজন্য এইভাবে লিখছি। এবং বায়াস আমরা অ্যাড করি এখানে, বিএফ মিনস বায়াস, তাহলে এই ফরগেট গেটের যে বায়াসটা সেটা হচ্ছে বিএফ, এই বায়াসটা আমরা এখানে পাস করছি। তাহলে কারেন্ট ওয়েটকে আমরা ডব্লিউএফ বলছি এবং বায়াস হলো বিএফ। সো ডিটেলস আর রিটেন হিয়ার, ইউ ক্যান জাস্ট রিড ইট আউট। আমরা এবং এখানে আমি নোট দিয়ে দিয়ে সবগুলো দেখিয়ে দিয়েছি। তাহলে আমরা এই ফরগেট গেটের জন্য দিস ইজ দ্য ফর্মুলা। অ্যান্ড টি মিনস টাইম স্ট্যাম্প, এফটি ফরগেট গেট, টি এই টি টাইম স্ট্যাম্প মানে এখনকার ফরগেট গেট, এক্সটি ইনপুট গেট, এসটি মানে অন প্রিভিয়াস হিডেন স্টেট, ডব্লিউএফ ওয়েট ম্যাট্রিক্স বিটুইন ফরগেট গেট অ্যান্ড ইনপুট গেট, বিটি কানেকশন বায়াস এট টি টাইম, ওই টি টাইমে যে কানেকশন তার বায়াসটা সেটা। তো এখানে ক্যালকুলেশন করে আমরা যা পাবো সেটা আমরা সেল স্টেটে এখানে পাঠাচ্ছি। তাহলে এই আমি যে সেল স্টেটে যেটা পাঠাবো এটা এবং প্রিভিয়াস সেল স্টেটে যে ভ্যালু পাবো এই দুটোকে সে মাল্টিপ্লিকেশন করবে, তাই না? এই যে এটা হলো মাল্টিপ্লিকেশন সাইন। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ফরগেট গেট অপারেশন। আমরা ফরগেট গেটের অপারেশনটা অলরেডি ক্লিয়ার আমাদের কাছে, যে ফরগেট গেটের অপারেশন কি হবে। সিমিলারলি উড লাইক টু সি দ্য ইনপুট গেট, অ্যান্ড ইনপুট গেটের অপারেশনটা কি হবে আমরা আগে ইকুয়েশনটা দেখে নিই। ফর দ্য ইনপুট গেট দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন, দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন। এটাও কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার। ইনপুট গেটে দুটো ভ্যালু যাবে, কি ভ্যালু যাবে ইনপুট গেটে, আমরা যদি এখান থেকে দেখি ইনপুট গেটে এই যে এসটি মাইনাস 1টাও ইনপুট গেটে আসবে, এটা তো আমাদের ইনপুট গেট, এই যে এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট গেট। ইয়া, সো এখানে আরেকটা ভ্যালু হচ্ছে এক্সটি, তাহলে সেই দুটাই আমরা দেখলাম। আর বায়াস তো আছে, ওয়েট থাকবে,
অ্যান্ড সিগময়েড তো আছে, আমরা যেটা বললাম যে সিগময়েড দিয়ে। And for this is the equation 10h, again previous instead input plus bias, and this is the value generated by the 10h, অর্থাৎ 10h যে ভ্যালুটা জেনারেট করবে সেটা হলো এটা। এই যে আমাদের সি হ্যাট টি, তাহলে সি হ্যাট টি আমরা কোথায় থেকে পাবো? 10h অ্যাক্টিভেশন ফাংশন থেকে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো, দ্যাট ইজ দ্য সি হ্যাট টি। এটা আমরা একটা নিউ নাম দিয়েছি আর কি, সি হ্যাট টি। এই ভ্যালুটা আমরা যদি অ্যাক্টিভেশন ফাংশন সম্পর্কে ধারণা থাকে তখন আমরা এটা বুঝে যাব যে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। তাহলে এটা আমরা অলরেডি বুঝতে পেরেছি। I would not like to go to the details. Now let's talk about the cell state. Cell state কি করবে? Next step is to decide and store the information from the new state in the cell state. সে store ইনফরমেশনকে স্টোর করবে। তো ইনফরমেশন স্টোর করতে হলে তাকে কি করতে হবে? প্রিভিয়াস সেল স্টেট, দিস ইজ দ্য প্রিভিয়াস সেল স্টেট, এটা হলো প্রিভিয়াস সেল স্টেট। প্রিভিয়াস সেল স্টেটের সাথে মাল্টিপ্লেট করবে ফরগেট গেট ভেক্টরের ভ্যালুটা। এই যে ফরগেট গেট ভেক্টরের ভ্যালুটাকে সে মাল্টিপ্লাই করবে, এবং অলরেডি ইউ নো দিস ইজ আওয়ার সেল স্টেট। Yeah, this is our cell state. If the outcome is 0, the values will get dropped. এখন যদি সে দেখে যে এটা এবং এটা মাল্টিপ্লাই করে 0 হলো, তাহলে সে কি করবে? টোটাল ভ্যালুটাকে ড্রপ করে দেবে ইন দ্য সেল স্টেট। তাহলে সেল স্টেট পরবর্তী ভ্যালু কোথায় থেকে পাবে? এই যে ইনপুট গেট থেকে যে ভ্যালুটা পাবে সেটাকে এটার সাথে এই এখানের যে 0 আসলো তার সাথে যখন আমরা এডিশন করব তখনও তো আমাদের এটা ইফেক্ট ফেলবে না, রাইট? কারণ এটা যদি 0 হয়, এই 0-র সাথে যদি আমরা এইখানে যদি 0 না হয় অন্য কিছু হয়, তাহলে সেই ভ্যালুটাই হবে আমাদের সেল স্টেটের ভ্যালু। The next, the network takes the output value of the input vector IT, you know the input vector IT, and perform point by point addition, which update the cell state given the network new cell state CT হবে। তাহলে নতুন সেল স্টেটটা হবে হলো এখান থেকে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা, এবং এই সেল স্টেটের এই ভ্যালুটা দুটার এডিশন হয়ে যে ভ্যালুটা হবে সেটা হবে আমার নিউ সেল স্টেট, দ্যাট মিন দ্য সিটি। এখন এখানে আমরা এই সিটিটা কিভাবে হচ্ছে, ফরস দ্য ইকুয়েশন আমরা যদি দেখি যে এফ টি ইন্টু সিটি মাইনাস ওয়ান, এটা হচ্ছে এটা এফ টি মাইনাস সিটি মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এই জিনিসটা, প্লাস তার সাথে প্লাস করবে কি, এই যে এই দুটো ভ্যালু আইটি ইন্টু সি হ্যাট, এই যে আইটি ইন্টু সি হ্যাট। তাহলে এই দুটার এইটা আসবে, এটা আসছে কি মাল্টিপ্লাই হয়ে, এই যে দিস ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন, তাহলে এই মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে আসলো। আর এফ টি সিটি মাইনাস ওয়ানও মাল্টিপ্লিকেশন হয়ে আসলো। তারপরে এটা হলো সামেশন, এই দুটার সামেশন হলো এই যে দিস ইজ দ্য সামেশন। আর অলরেডি ইউ নো দ্য সেল স্টেট অপারেশনটা এখানে কিভাবে হলো। সো হোয়াট ইজ দ্য আউটপুট গেট? Think about the output gate. Already I told you আমাদের output gate কোনটি। This is our output gate, OT. Yeah, this is the output gate. আমি যদি বলি, so এই output gate আমরা the output gate determine the value of the next hidden state. Next hidden state এর ভ্যালুটা কে ডিটারমাইন করবে? এই যে নেক্সট যে একটা হিডেন স্টেট, এই আউটপুট গেটটা এবং এইখানে 10h এর যে ভ্যালুটা আসবে, এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো পরবর্তী হিডেন স্টেটের ভ্যালু হবে সেটা। তো নেক্সট হিডেন স্টেটের ভ্যালু হলো আউটপুট গেট যে ভ্যালুটা জেনারেট করবে, দ্যাট ইজ দ্য, ইফ ইউ লুক এট দ্য হিয়ার, দ্য ভ্যালু অফ দ্য কারেন্ট স্টেট and the previous hidden state are passed into the third sigmoid function. This is the first sigmoid function, second sigmoid function, this is the third sigmoid function. তাহলে থার্ড সিগময়েড ফাংশনে কিন্তু আমরা প্রিভিয়াস হিডেন স্টেট এবং কারেন্ট ইনপুট এই দুটোই কিন্তু এই সিগময়েড ফাংশন দিয়ে আমরা পাঠাচ্ছি, সে কথাটা আমরা এখানে বলছি। That the values of the current state and previous hidden state are passed into the third sigmoid function. Well, then the new cell state generated from the cell state is passed through the 10s function. এখন সেল স্টেট যে ভ্যালু জেনারেট করবে সেটা 10s দিয়ে সে পাস করবে, পাস করলে এই দুটাকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন করব, দেন মাল্টিপ্লিকেশন করলে সে বলছে and it perform IT, that it perform point by point addition which update the cell state given the network
সরি, আমরা এখানে কথা বলছি, সরি, বেসড অন দ্য ফাইনাল ভ্যালু the network both these outputs are multiplied, এই দুটো আউটপুটের জন্য আমরা মাল্টিপ্লাই করব পয়েন্ট বাই পয়েন্ট based on the final value the network decided which information the hidden state should carry, তখন সে ডিসাইড করবে যে হিডেন স্টেট, এই হিডেন স্টেটটা কোন ইনফরমেশনকে ক্যারি করবে এবং সে কোথায় থেকে ভ্যালু পাচ্ছে, অলরেডি আমরা এখান থেকে ভ্যালু পাচ্ছি। সো দিস হিডেন স্টেট ইজ ইউজ ফর দ্য প্রিডিকশন, এই হিডেন স্টেটটা আমরা প্রিডিকশনের জন্য এখানে ইউজ করছি। তো তাহলে আমরা আউটপুট এর ফর্মুলাটা অলরেডি যে এই দুটো হিডেন স্টেট থেকে এসেছে, মাল্টিপ্লিকেশন বায়াস আছে এবং ওয়েট আছে, এবং আউটপুট তিনি কথা বলছে এই জন্য ও মিনস আউটপুট, এবং সিগময়েড দিয়ে পাঠাচ্ছি এই জন্য সিগময়েড সাইনটা আমরা অলরেডি বলেছি, দ্যাট দ্য সিগময়েড। যে এই আমরা কেন সিগময়েড লিখি, এই যে কখন 10h লিখি, আর হেচটিটা এখানে, তাহলে হেচটিটা হলো কি ওটি ইন্টু 10h, এই যে দ্যাট দ্য 10h, এবং 10h মানে কি আলটিমেটলি এই সিটিটা 10h, এবং এই দুটো কি মাল্টিপ্লিকেশন, এই জন্য দ্যাট ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন। আই থিঙ্ক থিংস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। আমরা পরবর্তীতে এটার ম্যাথমেটিক্যাল সিমুলেশনগুলো দেখিয়ে নেব আউটপুট গেট। And now already you know the some real life application of the LSTM, how it can solve like language modeling, machine translation, speech recognition, even sentiment analysis. LSTM have been used to build system that can classify text, and that text যে এটা কি পজিটিভ, পাবলিক একটা পজিটিভলি একটা অনেকগুলো কমেন্টস অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে কমেন্টসগুলো কি পজিটিভলি করেছে নাকি নেগেটিভ অর নিউট্রাল করেছে। সো ফর এক্সাম্পল, and on the sentiment expressed in the text and have achieved state-of-the-art result on the benchmarks such as the Stanford sentiment tree bank dataset, ওখানে অনেক ধরনের ডেটাসেট আছে, এগুলো দিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। টাইম সিরিজ ফরকাস্টিং আমরা কাজ করতে পারি, লাইক ওয়েদারের ডেটা নিয়ে শেয়ার মার্কেটের প্রাইস প্রিডিকশন করতে পারি, ওয়েদার প্রিডিকশনে কাজ করতে পারি, ভিডিও ক্লাসিফিকেশন করতে পারি, এটা কি একটা, এই ভিডিওটা লাইক কোন ধরনের ভিডিও, এই ভিডিওটা কি স্পাম নাকি স্পাম না, অথবা এই ভিডিওটা কি এন্টারটেনমেন্ট ভিডিও ওর নাকি স্পোর্টসের ভিডিও, এই ধরনের কাজগুলো আমরা LSTM দিয়ে করতে পারি। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ। কিছু কিছু জিনিস আমি এখানে স্কিপ করেছি, হয়তো আমরা প্রিভিয়াস লেকচার আলোচনা করেছি, আর কয়েকটা জিনিস আমরা নেক্সট লেকচারে আমরা এটা আরও ডিটেলসে যাব। আর কিছু জিনিস হয়তো এডিটিংয়ের কারণে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হলে ইউ রাইটস ইন দ্য কমেন্টস, সেগুলো আমি পরবর্তী ভিডিওতে ক্লিয়ার করে দিব। অ্যান্ড ইফ ইউ ফাইন্ড এনি ইনফরমেশন হুইচ ইজ নট clear to you because of editing, বিভিন্ন কারণে এটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, I am very sorry for that, but I will again update with a new video. Thank you so